name is Seung Lee, and today I'll introduce you a concept of value at risk and how could it be calculated. VAR is used to answer the statistical question like this. VAR is function of confidence level x and the number of business days, and you may have already heard about VAR many times because it's so popular in financial industry. However, VAR cannot answer exactly how much the loss would be when the specified loss level is exceeded. Therefore, VAR can underestimate the extreme event. Suppose that our VAR is calculated here. Then if the distribution is really normal, then there is more possibility of extreme events like this. However, in the case of green colored distribution, you can see that the possibility of extreme loss is much greater than the normal one. And VAR doesn't tell us about these things. And that's the reason why the expected shortfall or conditional VAR is considered in these days. As the name implies, expected shortfall is simply the conditional expected value given that the loss is greater than the VAR level occurred. From the prior slide, expected shortfall could be calculated assuming that our VAR level calculated here, occurred here. So we can take expectation assuming that this part is our whole distribution. So maybe expected shortfall could be calculated like here, taking expectation. But nevertheless, because of its simplicity and easy to understand, VAR is still the most popular method to consider the extreme event in practice. Then how could it be calculated? There could be various ways. Here we'll see the historical simulation and model building approach, and finally Monte Carlo simulation approach. First, let's see how can we use historical simulation to get the VAR. Unlike the name of historical simulation implies, this approach is quite simple. I think the word ranking is the best word that describes this method. It uses the historical data of risk driver to calculate the returns of it. After that, we can regard those returns as scenarios. In other words, if you use 500 historical like from the historical data, we can calculate the return for each day, and we can get the 500 returns, and we regard each returns as separated scenario. Using these returns, we can get the change of profit or price in one day. Alternatively, we can calculate loss rather than profit. To calculate delta P. And finally, using the calculated change in price, we can get the VAR from after we calculate the change in price, we should rank these data to get the proper value at risk. For example, let's suppose that we have a portfolio composed of 4 stock indices like this, and want to calculate the VAR with 99% confidence level for one day. Assuming that we are American, we should adjust the value of stocks to make it as dollar. Adjusting for exchange rate could be done by simply using the exchange rate that at that time to make it as dollar. However, in our book, in 8th edition, the book adjusted the exchange rate
in a weird way. I don't know why he did it like this, but you can check that from the new book, the slide changes very much. So if you are going to read this chapter, please be careful. However, from those values, we can calculate the value of portfolio for tomorrow and corresponding simulated loss level. Like this. And by ordering the loss levels, we can get the appropriate VAR corresponding to 99% confidence level. Because we have 500 observations, the fifth one is the appropriate value risk level. However, what we're really interested in is not the one-day VAR. What we're really interested in is n-day VAR. We can calculate it in these ways, multiplying the square root of n times one-day VAR. The reason why it should be like this will be explained later. And for the second method, we can use specific model to calculate the VAR. To do this, we should assume the distribution of return on market variables. Because it exploits the properties of distribution, sometimes it is called variance-covariance approach. Before explaining the method, I should say something about volatilities. Until now, studying about the options, we considered the volatility in years. However, from now on, volatility should be calculated in per day manner because we are considering the one-day VAR. If you have annual volatility, you can simply adjust that to get the daily volatility like this one. The reason for this formula will be explained later too. Theoretically, daily volatility is the standard deviation of continuously compounded return in one day. However, there could be several ways to calculate the daily volatility. There could be another way, like exponentially weighted moving average, which will be in the next chapter in our book. And furthermore, we can calculate the daily volatilities directly from the Garch model, which we have learned. Now let's see how the VAR could be calculated. Let's assume that our portfolio is composed of only one stock, then the corresponding risk driver is, or market variable is, stock price itself. Then assume further that the change of stock price is normally distributed. The delta V is the change in portfolio value. And let C be the confidence level and N be a number of days. Then one-day VAR with C is simply Z times sigma. And that Z is the value such that the probability of delta V being less than Z equal to 1 minus C. For example, 네, 실수한 거네. 네. G 시그마가 맞네. G 시그마보다 작을 때 그렇게 됐. And for example, if the confidence level is 99%, then corresponding Z is approximately 2.33. Then by property of normal distribution, n-day VAR could be calculated like square root of n times sigma. I will explain the reason for the formula here. Assuming, let's say that delta V1 for price change for one day and delta Vn be
the price change for n days. Then assuming that delta V1 for each day is independent, if this one is independent for each day, we can get the variance of delta Vn by simply adding the variance of delta V1 because it's summation of delta V1 for n days. That's the reason why we get those formulas. Let's see an example here for the case of MS. Let's say that current value of Microsoft stock is X0, $10 million, and sigma of this stock be 2%, and N is 10, and X or C is 99%. But what we are interested in is not the percentage value of standard deviation, so we should change this to a dollar value by multiplying this one with this one. Then we can get the dollar value of sigma $200,000. Then the calculating bar is just like this. And for the AT and T case, let the Y0 be current portfolio value $5 million, and sigma of Y equal $50,000. Then the corresponding VAR of this stock is $367,800. Until now, we have seen the simplest case where the portfolio is composed of only one stock, but in reality, this is not the case. Let's see how the VAR could be calculated with several stocks. Again, consider the MS and the AT&T stocks, and the correlation between those are assumed to be 0.3. When we are considering the portfolio, then standard deviation of portfolio could be calculated like this way. So before, in the prior slides, we calculated the sigma of X and sigma of Y like this one, and the rho is given, so we can calculate the appropriate standard deviation of portfolio like this one. The reason why the portfolio sigma is calculated like prior slide is here. By definition of variance, variance of something is expected value of scalar deviation from the mean, like this. The mean value of A times X plus B times Y is simply the A times mean of X plus B times mean of Y. So we can write down like this one, and ordering in this way, and calculating this one with this part and this part, like this. Then we can see using the linearity of expectation operator, we can separate each term with expectation. So the result would be like this, and the final term could be change it to like this one, because correlation coefficient by definition is covariance divided by sigma x times sigma y. By multiplying this one to here, covariance could be expressed like this, and that's the reason why the formula for standard deviation of portfolio is like this. By taking square root of this, and by this way,
If you don't to calculate the standard deviation of portfolio, other steps are analogous to the single asset case. And interesting thing here is this kind of VAR model incorporate the possibility of diversification. If the correlation is smaller than 1, this is always smaller than the perfect correlation case. From the formula for variance of two assets, you can see that it's positively related to the correlation coefficient. Now, getting away from the simple case of stock portfolio, let's consider the other assets. In the other cases, portfolio value could depend on many market variables or risk drivers, like interest rates, stock prices, exchange rates, and so on. To consider these cases, we assume that the change in the value of portfolio is linearly related to the daily returns from market variables. And that's the reason why this approach is called linear model. And returns from the market variables are modeled to be normally distributed. If you have ever took investment class, you may have seen this formula. This formula is extended version of portfolio variance from the prior two asset case. And so I'll skip how it is derived. And from the Markowitz result, variance is calculated as percentage terms. But because we want to change its unit as actual dollar value, we can simply multiply the portfolio value to prior slides variance of portfolio return to get the dollar value of standard deviation of portfolio. It looks quite messy, but if we use matrix notation, it will be much easier to remember the formula. This kind of matrix is called covariance matrix or variance covariance matrix. Each element of matrix is filled up with the corresponding covariances. For example, for the case of element in first row and second column, it is the covariance of first and second assets returns. Then the portfolio sigma or variance could be calculated using vector and matrix notation. If you are dealing with programming, this kind of approach should be much faster or easier to handle. Assets other than the bonds or swaps have main value driver like underlying asset price. However, in the case of assets like bonds, we can't use all the spot rates for each maturities for market variables. So in the linear model, it simply assumes that the term structure could be explained by one single number equal to maturity. So by this way, we can take y as a single market variable, or if you want to relax the assumption here, you can use cash flow mapping approach. However, this approach could be quite tedious. The other approach is principal component analysis, which we have briefly seen from the second class. At that class, we have professor used the PCA to make the motion index. Now, using these assumptions, we can value the portfolios which have linear relationships with market variables. Let's consider the case of options. Here, market variable is underlying assets price, and we define delta as change in option portfolio's value with respect to change in underlying assets price. And let the delta x be the return of market variable. We're modeling this part. Then we can approximate the change in the value of portfolio in this way. If there are many underlying market variables, we can extend the formula from the first line to here.
Let's consider the case of Microsoft and AT&T again. With delta equal to 1,000 and 20,000, corresponding change in value of portfolio could be approximated like this in the slide. However, options payoff is not exactly the linear function of stock price. Before the maturity, it has convexity or concavity. And to capture this property, we should consider the second derivative too. In fact, because of this property, distribution of daily return becomes skewed. If the gamma or second derivative of option price with respect to underlying assets price is positive, then distribution of daily return is positively skewed. And for the case of negative gamma, vice versa. The reason for skewness is described here by figure. Because of convexity in the option payoff, probability density should be masked to the left more than the normal distribution. In the case of negative gamma, explanation is very similar with the prior case. For these reasons, quadratic model is often used. We can approximate the change in value of portfolio more accurately by taking second order Taylor expansion. And if there are more than one market variables, second term become quite complicated. In this case, gamma ij is newly introduced to consider the correlation of market variables. If you're familiar with multivariate calculus, second term corresponds to the Hessian. And finally, the powerful tool Monte Carlo simulation is introduced here in a step-by-step manner. First, we should value the portfolio today, and second, we should sample once from the multivariate distributions of the returns for each market variable. You may remember this graph. Cumulative normal distribution, like this one. However, using the property that is range from 0 to 1, we can pick, using the uniform distribution, we can pick the random values from. So if we pick the random values from 0 to 1, then we can, using the inverse cumulative normal distribution, we can get the simulated or corresponding value of random variable. And third, using the return of each market variable, we can determine market variable's value for tomorrow. And using these simulated market variables value, we can revalue the portfolio for tomorrow. And using those, we can calculate the change in portfolio value. By repeating this process iteratively, we can get the distribution of simulated delta P. And then, by the similar way at the historical simulation, we can rank those and find the appropriate one-day var, and therefore n-day var. However, because this kind of process requires the program to fully revalue the value of portfolio for each iteration, it could be quite slow. So to improve the speed of simulation, we can use partial simulation approach here. If we can relate the delta P and the return of each market variable directly, then we don't need to fully revalue the portfolio. From the steps here, if we can relate the return of market variable and delta P directly, then we can skip this part. So therefore, speeding up the simulation. In summary, using model building approach is easy, but because of quite strict assumptions, sometimes it can lead to
unreasonable value. On the other hand, historical simulation doesn't have those problems, but is computationally slower than the model building approach. Now we are ready to calculate the VAR using various ways. Then where could it be used? It could be used to stress testing. And stress testing became popular because of regulation from Basel. A company can use historical data or handmade scenarios like this way to evaluate the performance of, to consider the extreme loss events. For those scenarios, one can calculate the VAR and see if the company can survive. And the another usage of VAR could be backtesting. Suppose that we are in the financial industry and set up the model to calculate the VAR. And after some days or year, one can use the past history to evaluate the performance of VAR model. If the extreme loss expected by VAR model occurred as expected, we can say that the model is appropriate. For example, if we have VAR model with confidence level 99%, then if extreme loss occurred at 1 day in 100 days, we can conclude that our VAR model is appropriate. And finally, I'll briefly introduce you how the PCA could be used to calculate VAR, especially in the case of interest rate derivatives. As I said before, in the case of interest rate derivatives, there are so many market variables to consider. Actually, the term structure, whole term structure should be considered. And term structure itself evolves time to time, like this. You can see that the term structure is changing by time to time. However, we can't use all those market variables to calculate VAR. That will be really tedious. But we can suspect that the spot rates are highly correlated. Summarizing the whole term structure into 2 or 3 variables could be possible if we use principal component analysis. As you have seen before from the Excel sheet, change in term structure depends on 3 values. Intercept, it means the pedal shift, and the slope, and curvature. Actually, the variables made from PCA statistically corresponds to those 3 values, like this. And by PCA, we can calculate the sigma of each factor. Then, using these factors to calculate the VAR, we can calculate the VAR more accurately. In the case of this kind of shock, this kind of scenario, sensitivity to each factor could be calculated. And using this sensitivity and the sigma of each factor we have calculated at the prior slide, we can calculate VAR in the same way as before. This is the end of my presentation. Thank you for listening. 아, 그거 내가 한 게 아니라 이승우 학생이 한 거잖아. 그러니까 함수가 뭐냐고 물어보잖아. 만든 거 아니야, 직접. 그렇지. 아, 저거요? 아, 저거 근데 PCA가 아니고 그냥 스트럭처 이렇게 변하는 거를 보여주는 거고. 어쨌든 그 데이터는 실제 데이터 맞죠? 네, 옛날에 재작년에 썼었어요. 웬만하면 최근 거로 좀 업데이트해서 보내지. 네. 최근 걸 보여줘야 되니까. 좀 몇 줄 더 추가해서. 근데 어떻게 막 이렇게 바뀌게 하는 건 어떻게 하지? 그 BBL을 짠 거예요? 그래프를 하나 만들고 네.
데이터를 네. 계속 한 줄 한 줄 계속 바뀌게 하면서 그때마다 이벨루에이트 하는. 그렇지. 그걸 어떻게 했냐고. BBA로 한 거야? 계속 그래프를 다시 지우는 게 아니라 그 데이터 소스만 계속 바꿔서 넣게. 소스 바꾸고 네. 이벨루에이션을 꼭 써줘야지 바뀌더라고. 보이 눈에 보이더라고. 훌륭하네. 그럼 보내줘요. BBA 코드까지 같이 보내주세요. 네. 어쨌든 그 여러분 제 수업 시간에 뭐 너무 이론적이다 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 말이 많은데 지난 시간에 배운 거랑 오늘 BBA이 사실 BBA가 VAR 바가 이건 사회에서 직접 쓰는 거니까 가장 실무적인 겁니다. 근데 바는 내가 특별히 설명할 게 없어. 이건 그냥 고등학교 수학이잖아. 고등학교 때 보면 significant interval이거든. 그래서 뭐 설명할 게 없을 것 같아요. 이승만 학생이 잘해가지고 그냥 넘어가겠습니다. 그리고 네, 시험 문제는 이제 다음 주 시험이잖아. 일단 기말고사 16일까지 파인 테이크 믹점 16일까지 내는 거 알죠? 그 다음에 16일까지 테이크 믹점 내고 그 다음에 이제 다음 주에는 이제 인클래스 익점인데 그냥 여러분 쉬우라고 한 문제는 이미 알려줬어. 한 문제는 estimate modified GGR 가치. 이 GGR 가치는 여러분이 지난 시간에 배운 거랑 똑같아요. 똑같은데 뭐가 바꾸냐면 이 파이가 이제 컨스턴트가 아니야. 이제 시간에 따라 변하는 거지. 그렇죠? 내가 이걸 집어넣냐면 여러분이 GGR 가치 코드를 다운로드 받아서 못하게 하려고 일부러 짜야 돼요. 그래서 이걸 하면 되는 거고 퀘스천 2번은 3이 to be continued고 2번 문제는 내가 일부러 여러분하고 같이 하려고 2번 문제는 지금부터 만들겠습니다. 이번 문제도 그냥 미리 알려주면 좋잖아. 그날 아침에 보는 것보다. 안 그래? 되게 친절한 건데 사실 안 그런가? 친절하잖아. 네. 그래서 문제는 아이고 보이게 나와. 바꿨는데 이럴 수가. 표준. 그렇지. 여러분한테 못 변한 일종의 어쨌든 일종의 적분을 하는 겁니다. 여러분이 뭘 푸냐면 value core 콜이라는 걸 구합니다. 콜은 뭐냐? 콜은 이게 글씨체가 마음에 안 드네. 이거 어떻게 바꾸지? 이 안에 수학이 마음에 안 들지만 어쨌든 일단 이게 아닌데 글씨체가 이렇게 되면 분명히 타임스 뉴만으로 했는데도 어쩔 수 없다. 이렇게 하는 거게. 자, 콜은 뭐냐면 정의를 하고 인티그레이션입니다. 인티그레이션인데 마이너스 다
잊어버렸네, 약자를. 그리고 물론 마이너스 무한대부터 플러스 무한대까지 인티그레이션 해야 되는 거고, 이제 마이너스 베타 t, 그 다음에 2의 감마 g t. 네. 그러니까 요즘 베타 곱하기 t고 g 곱하기 t예요. 플러스 네, 잘 안 보이지? 네. t. 자, 그럼 2의 마이너스 베타 곱하기 t에 2의 마이너스 감마에 감마로 괄호 안에는 gt가 있고 g 곱하기 t가 있고 플러스 시그마 g의 스퀘어. 시그마 g라는 거의 스퀘어입니다. 그 다음에 엡실론 t다. 네. 그 다음에 플러스가 있고 이건 max. 뭐 나중에 파일을 따로 하겠습니다. 그러면 이렇게 한 다음에 또 이거는 여러분이 흔히 하는 어디 보자. 만나볼까? 이렇게 하고 그래서 일단 여기까지 이해 가는 거죠? 이걸 적분을 하는 거예요. 이걸. 네. 이게 하다 보면 뭔가 낯익은 거랑은 상당히 다르지만 전혀 그렇다고 낯설는 것만은 아닌 뭐 그런 게 나올 겁니다. 저장을 하겠어요. 이거 윈도우 7 보면 항상 하다 플리커링 현상이 나타나더라고. 이게 왜 윈도우 7이 그러는지 내 컴퓨터만 그러는 줄 알았지. 이것도 그렇고. 그래서 어쨌든 그래서 맨날 프로그램하면 재미없잖아. 이렇게 손으로 하는 것도 해봐야지. 이거는 max st 안에 s. 그러니까 콜 옵션의 만기 조건인 거지 사실. 0인 거고. 그렇죠. 그 다음에 그 다음에 이제 st를 표시해 줘야 되는데
훌륭한 문제로. 내가 봐도 훌륭한 문제. 이걸 구하는 겁니다. 네. 손으로 하여 you should type your answer. type 연필로 하지 말고 손으로 하지 말고 이걸 푸는 거예요. 네. 이게 지난 시간에 배웠던 거랑 비슷해. 이게 사실 marginal intertemporal marginal rate라고 써. 이게 그렇지. 어떻게 크게 하나 이걸 더 크게. 그래서 좀 크게를 하면 200%네 이미. 좀 낫나? 이거를 다른 식으로 표현하면 이렇게 다른 식으로 표현하면 해줘야 되겠다. 미분 이거가 아닌데. 그거 필요 없구나. 이인 거죠 사실. 네. 그리고 이건데, 네, 이건데 여기서 반응이 있는데 u 프라임 x가 뭐냐면 x의 마이너스 감마승이고, 그래서 이걸 그냥 여러분이 안 보인다 그래서 이렇게 써서 주는 거야 사실. 네. 감마승이고 이건 뭐냐면 이게 스탠다드 노멀 디스트리뷰션의 덴서티고, 스탠다드 노멀 디스트리뷰션의 덴서티지 이게. 그 다음에 이제 C가 들어가 있는데, 그렇지? 이거는 자, 이렇게 끝나는 거예요. 네. 그거 안 보이면 이걸 봐도 돼. 이걸 계산하는데 2의 마이너스 베타 t고, 그 다음에 u 프라임이라는 펑션은 x의 마이너스 감마승, u 프라임 x라는 x의 마이너스 감마승이고, 네. 그 다음에 ct분의 c0는, 네. 그러니까 이걸 집어넣으면 xt 오버 c0의 마이너스 감마승이 되겠지 사실. 네. 그래서 이게 되고, 사실 이 부분이 이거하고 똑같은 거예요. 그렇죠? 보면 알겠지만. 네.
그다음에 어쨌든 이건 성장률이 G고 분선이 시그마 G의 제곱이다. 이걸 일단은 파이 엡실론이고, 그래서 이걸 이제 올려놔야지. 이제 다 보이죠? 문제 뭐는 알겠지? 이제 이걸 푸는 거야. 네. 그렇죠? 네. 그래서 이걸 이제 올려야겠고요. 하고 옵션. 이거를 잠깐 일단 문제 자체는 이해가 다 가나요? 내가 이걸 손으로 그냥 푸는 거야. 적분이에요. 사실. 네. 그래서 경제 내 레프리젠터트의 에이전트의 한계형의 비율이고, 뭐 어쨌든 그런 거 알 필요도 없어요. 이거 적분할 수 있어요. 네. 여기 이렇게 집어넣어서 마이너스 플러스 내가 이제 블랙 숄즈 모델 도출할 때랑 비슷한 방식으로 이렇게 그림 그려가지고 하면 됩니다. 네? 어떻게든지 감이 오죠. 질문 일단 문제 자체에 질문 있는 사람. 질문 썼어요? 뭐 해야 되는지. 박수령 선생님 뭐 해야 되는지 알겠어요? 아니 그러니까 이걸 적분을 하니까 이걸 구하면 돼. 이거는 네. 이걸 적분하면 돼. 네? 적분을 왜 하지 마세요? 이렇게 배우잖아. 적분 내가 그 힌트를 하라고. 이걸 좀 활용해서 하면 되는데, 아니 적분을 모른다고 하면 내가 안 되지. 적분 뭐 아무튼 한 일주일 정도 시간이 있으니까 빨리 고등학교 수학 책을 구해서 네, 이렇게 적분을 하면 되겠습니다. 네, 이 정도는 할 줄 알아야 됩니다, 여러분. 내가 오늘 오전 수업에도 학생들한테 네, 막 뭐라 그랬는데, 재무나 회계, 퀀터테이티브 능력이 없는 상경계생은 특별히 상경계생을 우대할 필요가 없는 거지 사실. 네. 왜냐하면 그걸 제외한 나머지 과목들은 셀프 스터디가 다 가능한 과목들이고. 네. 그래서 내가 오전에 학생들한테 그러면 정말 필요 없다. 네. 차라리 문사철을 전공한 인문대 학생들이 낫지. 그 문사철 백그라운드를 해서 셀프 스터디 책 보고 마케팅도 공부하고 전략도 공부하고 그러면 되니까. 근데 이제 경제학이나 재무 회계는 셀프 스터디 하는 게 참 괴로운 거죠 사실. 그래서 여러 열심히 공부를 해야 되는 겁니다. 수학도 마찬가지고. 그래서 제가 오전에 학생들 했던 말이, 너희들 아무리 이런저런 막 과목 들어서 사회 나가서 현란한 말 해봐야 다이내믹 케이퍼빌리티가 어떻고 리소스 베이스가 어떻고 그 다음에 마케팅 인사전략 그런 거는 현란한 단어들 많이 나오잖아. 그렇지만 멋지게 들으면 그런 거 아무리 많이 해도 막상 트레이드 일을 시켜서 일 시키는데 이거 적분해야 되는 게 하나 있나 해봐야 되는데 그걸 못한다. 그 순간 바닥이 드러나는 거지. 오전에도 이제 뭐 미분을 하는 거 한번 해보는데 잘 못하더라고. 그런 미분 할 일이 없네요. 못하는 순간 아무리 현란한 말로 이제까지 잘난 척 해왔는데 하여서 일하면서 아주 간단한 어카운팅 문제라든가 뭐 수학 시켜서 성장률 계산해라 뭐 이런 건 최저값이 뭔가 좀 계산을 해야 되는 게 있는데 못한다. 그 순간 바닥이 드러나는 거야. 예, 그 순간. 아무리 현란한 말 써봐야 소용없어요. 그런 현란한 말은 어차피 사회생활하면서 셀프 스터디로 다 되고, 그 다음에 올라가면서 저절로 배우게 돼 있어서 학교에서 사실 안 배우고 가는 거예요. 얼마나 또 사회 좋은 책들이 많은데 전문 서적도 아니고 교양 서적으로 풀어서 써놓은 것도 많아요. 제가 강조하지만
바로 바닥에 드러나지 않으려면 좀 적분, 미분 적분 할 줄 알아야지. 뭐 파워포인트 현란하게 만들고 이런 거 뭐 하면 좋지. 근데 사회 나가서 보면 하드닝 쓸 데가 없어요. 오히려 예, 의외로 중요하지 않아요. 물론 중요한데 예, 그건 저절로 몇 년만 구르면 저절로 할 수 있는 거고. 근데 기본적인 엑셀이나 수학으로 기본적인 수식을 못 푼다. 아무리 현란하고 다 필요 없어요. 그 순간 바닥이 드러나는 거고. 여러분은 그 순간 조직 내에서 아 앞으로 이런 일은 저런 애한테 안 시키면 좋겠구나, 되겠구나가 되는 거지. 근데 그런 일을 할 일이 없어지는 거지. 근데 그러고 나서 또 후배들 만나서 사회 나갔더니 재무 이런 거 배워봐야 아무 소용 없던데, 그런 거 할 일도 없던데, 또 그 사람들 와서 그렇게 말을 학생들도 말이 안 되는 거야. 아무튼 그렇습니다. 네. 그래서 일단 문제 자체가 이게 적분을 하면 되는 거예요. 그러니까 네. 적분을 공부해서 네. 이 기회에 적분을 공부하면 됩니다. 그리고 박사님 같은 경제학과냐, 경제 수업 안 배워요. 이거 경제 통계학이 나올 텐데. 이런 거 배웠을 거 아니야, 경제 통계학 이런 거. 질문 있는 사람? 이거는 제가 박사 과정에 있을 때 텀 페이퍼 비슷하게 썼던 거예요. 옵션 프라이싱, 이게 옵션이죠. 옵션 프라이싱의 유틸리티 펑션을 경제 내 균형 옵션 프라이싱 어떻게 했나? 경제의 유틸리티 한계를 어떻게 했는데 어떤 옵션 프라이싱 균형하여 공식으로 결정이 되어야 될까 생각하다가 제가 이 텀 페이퍼를 썼던 것 중에 일부예요. 그 일부를 좀 시험 문제로 해봤어요. 해봤는데 틀리더라고요. 내가 지난 시간에 말했잖아요. 파이낸스의 근본적인 문제에 대해서 이야기했잖아요. 파이낸스는 근본적으로 우리가 리스크 누출을 풀었는데 근본적으로 자산 가격은 현재와 미래 간의 한계형의 비율, 마지널 레이어 서브티스에 결정이 된다. 델타 T B지로 곱하기 여기 페이업이 있을 때 어느 특정한 T 시점에서 페이업을 주는 게 있다. 이거의 자산 가치가 P0가 된다. 여기에 돈을 1원을 준다. 그러면 이게 리스크 프리 에셋의 가치가 되겠지. 이거 지난 시간에 배웠잖아요, 우리가. 투 피리어드 모델로 배운 거잖아요. 그냥 이 부분을 이거 대신에 옵션 가격을 넣은 거고, 이거 대신에 옵션 가격을 넣은 거지. 옵션 가격을 넣은 거예요. 그래서 이걸 옵션 가격을 구한 겁니다. 내가 지난 시간에 배운 그대로. 익스펙테이션인데 아주 쉽게 노멀 디스트리뷰션을 또 가정했고. 그러니까 그런 경제학 의미가 있는데 어쨌든 그런 경제학적 이런 심오한 경제학적 의미는 생각할 필요도 없어. 이거 하는데 그냥 이런 거 무시하고 그냥 풀면 돼요. 일단 이런 심오한 게 있어요. 여기도 나름대로 그런 거 무시해서 이거 몰라도 이거 그냥 풀. 공대생이나 자연대생한테 가서 풀어달라고 하면 안 됩니다. 네. 공대생인데. 네. 풀기 뭐 질문 있어요? 풀겠지. 그래서 내가 힌트를 줬잖아. 맥스는 그러니까 ST와 X가 같아지는 점에 ST가 여기 표시가 돼. 같아지는 점을 넣어서 그 이상만 인티그레이션 하면 되니까. 우리 내 힌트에서 보면 마이너스 D2부터 위에만 인티그레이션. 그 커팅 포인트를 먼저 찾는 거고 있어요. 내 힌트 링크를 보면 괜찮아? 네. 괜찮아. 네. 우리 같이 했잖아 그거. 네. 네, 이거하고 똑같은 거예요. 네. 이거 보면 그렇죠? 네. 이거 플러스를 인티그레이션 하는 문제였잖아 이거. 네. 여기는 이렇게 글씨체가 예쁜데 왜 이거 이렇게 보기 싫게 나와? 마음에 안 드네. 그렇지. 왜 이러지?
근데 이제 글씨체 미운 건 내가 못 참는데 성격상. 아 이건 이 내재된 그 기능을 쓴 거구나. 뭐 어쨌든 그렇다 치고 네. 이건 이퀘이션 3.0을 써서 그런 거고 아 그런 차이가 있었구나. 뭐 어쨌든 네. 여기 보면 여기도 플러스가 있는데 내가 플러스를 어떻게 없앴냐면 얘와 얘와 같아지는 점을 찾아서 그 위로 인티그레이션 하면서 없앴잖아. 그렇지? 네. 그러니까 얘와 얘가 같아지는 그 엡실론 포인트를 찾아야지. 그 엡실론 포인트를 찾아서 그 위로만 인티그레이션하면 플러스가 없을 수가 있는 거지. 힌트를 보세요. 힌트를 보면 알 수 있어요. 자, 이제 더 질문 또 질문 없어요? 서로 도와가면서 하세요. 네. 서로 도와가면서 하는데 그 양심적으로 베끼지는 말고 양심적으로 베끼지 말고 서로 도와가면서 서로 말로만 도와요. 보여주지 말고 보여주지 말고 말로만. 네. 이게 풀기가 어렵지 않아. 왜 풀기가 어렵지 않아는 다 익스포넨셜이잖아요. 익스포넨셜이니까 얘 다 합쳐지죠. 익스포넨셜 그렇게 보이지. 합쳐지고 ST도 사실 S0의 익스포넨셜의 이거잖아. 그러니까 이것도 집어넣으면 다 합쳐져요. 익스포넨셜 위로 다 합쳐져. 그러니까 쉽게 풀려요. 그래서 A 플러스 B 스퀘어 폼으로 만들어 놓고 이렇게 적분을 하면 됩니다. 한번 해보세요. 네. 더 이상 내가 거의 답을 다 알려준 건데 사실. 네. 어떻게 이보다 더 잘 알려주지 답을? 또 질문 있어요? 네. 나도 답이 뭔지는 지금 기억이 안 나. 하도 옛날에 해봐가지고. 내가 지금 존재해야 답이. 네. 의외로 쉽게 풀려. 그래서 이걸 드랍박스에 올려놓고 하고 어디지? 이 파일이 바탕화면으로 옮겨놓고 바탕화면에 저장이 안 되나? 저장이 되네. 그래서 링크를 만들어서 링크 공유, 링크 만들기, 그 다음에 링크, 디스 링크를 클릭하면 되는 거지 이제. 자, 내가 이 학기 초부터 빨리 고등학교 수학책 사서 미분 적분 보라고 진짜 이거밖에 안 되는 가격도 3,000원밖에 안 하는 신사고에서 나오는 수학책 아직까지 안 보고 있었다는 거 아니야? 근데 지금도 듣지 않았어요. 하루는 보지. 진짜 듣기가 이거밖에 안 되고 그 중에 반이 잠깐이라서 하루는 보지. 가격도 3,000원밖에 안 해요. 정석 이런 거 볼 필요 없어요. 네, 정석보다도 문제집보다 교과서가 훨씬 좋으니까. 고등학교 수학 교과서를 보여서 아무튼 내가 인클래스 익점 중에 사실 테이크홈 익점도 아니고 인클래스 익점 중에 벌써 세 문제 중에 두 문제를 이미 알려줬거든요. 열심히 한 것. 자, 이 정도로 하고 그 다음에 지난 시간 했던 내용을 이뤄서 해보겠습니다. 이게 이미 다운로드 같은 게 있을 것 같은데. 여기 있네. 자, 그래서 지난 시간에 우리가 굉장히 중요한 걸 했습니다, 사실. 네. 파이낸스의 아주 근본적인 걸 이렇게 한 거고요. 그래서 인스턴테니어스 토탈 리턴이 이렇게 생겼다 배웠습니다. 이 부분은 캐피탈 게인 부분이고 이쪽은 디비던드 게인 부분.
이쪽은 이제 디비던드는 디터미니스틱하고 우리가 보는 거고, 그 다음에 이제 캐피탈 게인 부분은 우리가 내일 삼성전자 가격이 예를 들어 뭔지 모르니까 그 부분은 우리가 이런 식으로 모델링을 합니다. 리스크 프리 에셋이라는 건 그냥 이런 식으로 모델링을 하면 돼요. 매 순간순간 일드가 리스크 프리라는 건 이렇게 준다. 다른 말로 하면 1달러를 예치해 놓으면 언제든 1달러를 지고 있으니까 가격이 1달러이고, 근데 은행에서 매 이자율이 몇몇 이 정도 된다. 그러니까 순간으로 보면 이만큼 준다. 이게 하루면 250배, 이거는 51배 이 정도 준다. 그렇죠? 우리가 유틸리티 펑션은 이런 식으로 정의를 했죠. 그래서 우리가 지난 시간에 처음에는 투 피리어드 모델을 했는데 이걸 확장시킨 거지. 우리가 이제 영원히 산다고, 지금부터 영원히 산다고 가정하고, 영원히 산다고 가정하고, 그 사이사이 펑션들을 소비를 어떻게 조절할 것인가, 그걸 극대화하는 거죠. 우리의 목표는 이걸 극대화하는 거다. 네. 여러분의 행복은, 이 경제들은 행복은 100% 소비에 의한 거죠. 그래서 이 소비의 흐름을 라이프타임 소비의 플로우를 내가 옵티마이즈하면 우리는 그게 나는 그래서 문제를 투 피리어드 모델을 풀면 이제 기본적으로 유틸리티 펑션 버전의 DCF, 디스카운트 플로우, 모든 자산 가격은 이런 식으로 결정된다. 그래서 사실 이걸 이쪽으로 보내면 이거 갖다 대고 이게 무슨 말이냐면, 예를 들어 삼성전자의 주식가격은 어떻게 되나? 삼성전자의 주식가격이 경제 내에서 어떻게 결정되냐면, 경제 내 대표적인 레프리젠터티브 에이전트라고 하는 경제를 대표하는 소비자가 있는데, 그 소비자 선호하면서 여기서 기본적으로 결정되는데, 삼성전자 가격은 삼성전자 주식가격이 지금 P라면, 삼성전자 주식을 지금 당장 처분하면 PT라는 돈이 생기고, 그거를 소비하면 한 가지 소비할 때마다 이렇게 올라가니까 평균적인 우리가 PT만큼 소비하면 난 이만큼 행복했어요. 근데 만약 삼성전자 주식을 지금 소비하지 않고 가만히 가지고 있다, 영원히 가지고 있다, 영원히 가지고 있다고 그러면 뭐가 되냐면, 영원히 가지고 매 순간순간 삼성만에서 이런 디비던드를 순간순간 준다고요. 그건 디비던드를 받을 때마다 저는 이만큼 행복해요. 디비던드를 받은 그 돈에다가 한계비용을 곱하면 그만큼 효용이 증가해요. 그만큼 행복해져요. 근데 이걸 현재 효용으로 바꿔야 되니까 디스카운트 팩터를 바꿔. 그걸 전부 더하면 삼성전자 주식을 팔지 않고 그대로 가지고 있으면 내가 얼마나 미래에 행복해지냐. 근데 삼성전자에서 얼마 줄지는 모르기 때문에 기대해서 삼성전자 주식을 지금 팔았을 때 내가 생긴 효용, 삼성전자를 가지고 있을 때와 생각하는 내 기대 효용, 이 같아져야 된다는 그런 하나마나 일일이 주면서 나아지는 거예요. 그게 옵티멀 요건이잖아. 옵티멀 포인트면 미분에서 0이 되는 점이라는 게 뭐냐면, 이쪽으로 가도 증가량이 없고 오른쪽으로 선택해도 증가량이 없고. 그래서 이거에서 삼성전자 주식 가격은 이것만 이렇게 이동하게 되는데, 바로 삼성전자 주식 가격이 이렇게 미래의 캐시플로우를 한계효용으로 디스카운트를 더한 거다. 가자. 우리가 코퍼레이트 파이낸스나 이런 데서 배운 net present value나 이런 것들은 미래 캐시플로우의 현재 미래 캐시플로우의 기대값을 구해서 리스크 어드저스티드 레이트로 코스트 오브 캐피탈로 할인을 해준다. 근데 거기서 코스트 오브 캐피탈은 어디서 나와? 이런 거에 대한 답은 없다. 경과적으로 궁극적으로 코스트 오브 캐피탈이 모두 이런 식으로 결정돼서 끝나는 거죠. 그 다음에 이제 한계 효용을, T 시점에서 한계 효용을 람다 T, 캐피탈 람다 T로 표시를 하면 위의 식은 위의 식은 이런 식으로 표시가 되겠죠. 이런 식으로 표시가 되고 이게 오타가 있어서 내가 바꿔놨는데, 이것도 왜 여긴 또 안 바뀌었지? 다시 다운로드 받아야 돼. 그냥 바꿔놨는데 오타가 하도 이게 굉장히 좋은 재료인데 오타가 좀 있어가지고 그냥 바꿔놨어요. 구글 크롬은 꼭 왜 크롬으로 열더라고.
저희는 좀 오타를 없앤. 네. 오타를 없앴다기보다 오타를 표시를 해놨지. 네. 네. 어쨌든 그래서 이런 식으로 되고, 자 이걸 다시 여기서 0부터 S는 0부터 이걸 살짝 바꿔서 0부터 S 플러스 델타, 0부터 델타까지만, S부터 델타까지만 살짝 해서 다음 부분을 하면, 네, 이게 인티그레이션 두 부분으로 짜는 거예요. 네, 그럼 이렇게 두 개 나가지. 이건 뭐냐면 현재 삼성전자 주식을 바로 팔았을 때 소비량하고 삼성전자 주식을 델타 T만큼 가지고 있다가 그러면 델타 T만큼 디비던을 발생하고 델타 T 시점 이후에 다시 파는 거지. 네, 그러나 이러나 똑같다는 겁니다. 어떻게 합리적이라면 삼성전자 주식을 미래에 언제 팔아도 똑같을 거 아니에요. 모두 일정하게 언제 팔아도 일정한 수준에서 가격이 결정돼야겠죠. 그래서 이건 앞에 인티그레이션 분리하려 이렇게 되지만 직관적으로 말이 되는 게 삼성전자를 대사 시간 동안 가지고 있는 기준을 발생하고 그 다음에 대사 시간 후에 팔면 프라이스가 이만큼 돼서 거기서 또 이만큼 효력이 발생하니까 어떻게 생각합니까? 그래서 우리가 적분의 정의를 사용하면 다음에 이게 이런 식으로 나오게 됩니다. 이거 곱하기 그냥 판세기가 되자 그러면 약간 비슷합니다. 못합니다. 그러면 결국 네, 이 PT를 이쪽으로 이렇게 이항을 시켜줘요. 이항을 시켜줘요. 이 식으로 델타 T가 0으로 수렴한다. 나는 건 델타 T를 D쪽으로 가고 있어. 델타 T를 D쪽으로 가면 그리고 캐피탈 람다 D, B, D, D, 스몰 D, D 플러스 2의 D 캐피탈 람다 D, P, T는 0이 된다. 이게 바로 컨티뉴어스 타임, 컨티뉴어스 타임 버전으로 봤을 때 모든 자산 가격이 어떻게 결정된다. 얘의 이거의 컨티뉴어스 타임 버전이라고 했습니다. 이거는 이거랑 똑같은 거예요. 이건 우리가 배운 리스크 뉴트럴 밸류에이션하고 사이가 있어요. 기대값이 프라이스. 단지 우리는 리스크 뉴트럴 밸류에이션, 리스크 뉴트럴 익스펙테이션을 취할 때 그게 어디서 나왔나 하는 걸 여기 이제 명확하게 왜냐면 이것도 이제 직관적으로 굉장히 명백합니다. 직관적으로 명백한 게 뭐냐면, 그러니까 제가 살짝 컨섬션을 바꿔도 지금 순간에서 살짝 컨섬션을 바꿔도 플로우를 바꿔도 내 한계에 영향이 없다. 나는 이미 최저 소비를 하기 때문에 살짝 움직여도 아무런 차이가 없다. 무슨 말이냐면 그러니까 이 식을 그대로 이렇게 바꿔준 거예요. 이 부분은 뭐냐면 내가 삼성전자 주식을 지금 팔지 않고 살짝 더 가지고 있으면 DT만큼 살짝 더 가지고 있으면 이만큼의 효용이 발생하겠죠. 네, 이만큼 디비던드를 살짝 가지고 있으면 DT 통을 이용하고 살짝 캐시플로우가 생성된 그 기간 동안 돈을 딱 주고 그 기간 동안 내 한기술이 있는 상태로 그거는 난 행복해지는 거지. 네, 그만큼 행복해지고 거기에다가 살짝 더 가지고 있으면 현재 가지고 있는 것과 비교해서 현재 바로 파는 것과 비교해서 조금 더 가지고 있다가 파는 것의 차이만큼 또 미래의 컨섬션 행위비용이 증가하겠죠. 네. 이거 두 개를 합치면 차이가 없어야 된다는 거지. 왜냐하면 이미 난 합리적 소비를 하고 있으니까. 네. 그래서 살짝 더 가지고 있다가 삼성전자를 델타 T만큼 더 가지고 있다가 팔았는데 캐피탈 게인 때문에 발생하는 늘어나는 내 한계율이고 이거는 살짝 더 가지고 있는 동안 그 순간에 발생하는 디비던드 때문에 행복해지는 부분이고 이 두 개를 합쳤을 때 결국 나는 뜸쌤이라는 거예요. 똑같다는 거예요. 더 행복해지지 않는다. 왜냐? 난 이미 최적 선택을 하고 있기 때문에 마지널하게 바꿔봐야 결코 더 행복해지는 거지. 결국 이게 경제학에서 말하는 행복의 조건이에요. 모든 사람들이 이런 행복의 조건을 따르면 정리해서 에세트를 생각하죠. 이해가 되나요? 이거 지난 시간에 했잖아요. 그렇죠? 질문. 이제 다음 학기에 컴퓨터 파이낸스라는 이름도 이상한 과목을 또 개설을 해서 가긴 하는데 그때 뭐 이걸 좀 더 자세히 할 겁니다. 관심 있는 사람은 다음 학기 수강 시청을 하려나 한 명이라도 할지 모르겠네요. 이 과목만은 강연공부 과목만 절대 안 들어요. 뭐 어쨌든
이렇습니다. 네. 그래서 내가 뭐 좋지 않나? 시험이 없어서 좋잖아. 아니 뭐 있는데 교실에 앉아서 막 이렇게 시험 보고 그러지 않지. 뭐 외울 것도 없고 얼마나 좋아. 평소에 조금씩 할 수 있잖아요. 내 시험은 그러니까 평소에 공부했다가 시험 기간엔 다른 과목에 100% 투자를 했으니까 전략적으로 얼마나 좋은 과목이야. 그렇지 않나? 아닌가? 결국 이것도 몰아서 시험 기간에 벼락치기로 하게 되면 더 안 좋은. 네. 뭐 아무튼 그렇습니다. 네, 그 다음에 이제 자 결정적으로 이제 이 부분이 중요하잖아요. 살짝 가지고 있다가 팔았을 때 그 캐피탈 게인만큼 한계 소용이 증가하는 부분. 내가 마지널리 델타 T만큼 삼성전자 주식을 지금 팔까 좀 더 가지고 있다가 팔까 할 때 그 사이에 내가 얼마나 행복해지냐 하는 정도. 네, 그건 우리가 니토 렛마를 쓰면 D 람다 T는 PD 람다 람다 DP DP D 람다 이런 식으로 되겠죠. 이계도 함수는 고려할 필요가 없어. 그래서 이계도 함수는 모듈이 0이니까. 그렇죠. 그 다음에 이 식으로 이렇게 가서 이걸 여기에 일단 대입을 하는 거죠. 이걸 여기에 대입한 다음에 양변을 람다 P로 나누면 이건 왜 갑자기 대문자가 나누죠? 이거 소문자입니다. 네, 소문자요. 이걸 람다 P로 나누면 이 식이 이렇게 된다. 그래서 무위험 자산은 어떻게 결정되나 한번 보면 무위험 자산 가져면 P는 1이고 D가 RF니까 이걸 그대로 두면 P가 1이니까 DP는 0이겠지. 프라이스는 항상 1이니까 은행에 1달러를 예치해놔서는 갑자기 1달러가 그러니까 매기 이자율을 받으면 원금이 변하는 건 아니잖아요. 그렇죠? 그 1달러를 다시 넣지 않는 한 이자를 다시 예치하지 않는 한 네. 그래서 이걸 넣으면 결국은 D는 이 부분은 D는 RF고 P는 1이고 이렇게 해서 이걸 이렇게 옮기면 결국 RFDT는 이런 식으로 결정된다. 네. 이런 것도 다 0이 되겠죠. 이것도 0, 이것도 0. 그래서 이 부분만 남는 거고 이건 RFDT가 돼서 이거 이렇게 옮기면 이렇게 된다. 결국 경제는 우리가 한국은행에서 무위험 이자율은 한국은행에서 정하는 게 아니라는 거지. 한국은행에서는 명목 이자율을 정하는 거고 경제에서 적용되는 실제 무위험 이자율은 뭐죠? 지금 사과를 하나 맡기면 내일 사과를 몇 개 주느냐. 단순 실질. 네. 실질 이자율 바로 이런 식으로 결정돼요. 바로 한계 효용의 비율인 거예요. 부분 한계 효용의 퍼센티지 체인지의 기대가격이 바로 무위험 자산이죠. 이걸 뭐 직관적으로 이미 설명했으니. 그리고 이 식을 이용하면 이제 리스크 프리미엄, 리스크 프리미엄이라고 하는 것을 보겠습니다. 리스크 프리미엄이라는 건 뭐냐면 어떤 자산의 리스크 프리미엄은 뭐냐면 그 자산의 기대 수익률에서 무위험 자산 수익률을 빼는 겁니다. 그래서 무위험 안전 자산보다 얼마나 더 기대 수익률이 높냐. 그 차이를 우리는 리스크 프리미엄 굉장히 중요합니다. 그래서 우리가 어떤 자산을 가지고 있으면 잠시 후까지 이만큼 캐피탈 게인이 발생하고 이만큼 디비던드 발생하고 이 부분을 우리가 홀딩 피리어드 리턴에게 독하는 거예요. 홀딩 피리어드 리턴이요. 어쨌든 우리가 어떤 자산을 가지고 있으면 이만큼 수익률이 있고요. 그렇죠. 근데 이건 뭐냐면 무위험 자산 때문이에요. 그래서 이 차이가 기대 수익률이 돼요. 리스크 프리미엄이라고 해요. 한마디로 은행에서 돈 빌려서 내가 에셋을 샀을 때 기대가 되는 수익률이라고 합니다. 이걸 보면 굉장히 재미있는, 굉장히 엄청나게 중요한 칙입니다. 이게 바로 또 어떤 에셋의 리스크 프리미엄이 뭐에 의해서 결정되냐면 바로 한계 효용의 퍼센티지 체인지와 자산의 캐피탈, 자산의 기대 수익률 간의 코베리언스로 결정이 된다는 겁니다. 이게 컨티뉴어스니까 DT 텀이 없어지니까 스토캐스틱 텀만 곱하니까 컨티뉴어스 이거 주면 그냥 2의 xy면 사실 코베리언스라고 구하겠죠. 네. 왜냐하면 스토캐스틱 캘큘러스에서 예를 들어서 dx분의 s가 람다 dt 플러스 시그마 dc라고 했을 때 또 다른 자산은 람다 1 x1이라고 했을 때 이 두 개를 곱한다. x 플러스 시그마 x dc라고 했을 때 얘 두 개를 곱하면 어차피 이 dt 텀 다 없어지고 얘 둘만 곱한 것만 남잖아. 어차피 얘 둘은 평균이니까. 결국 이거 뭐냐 얘를 코베리언스라고 합니다. 코베리언스만 합니다. 이걸 보면 뭐냐면 리스크 프리미엄은 결국 어떤 우리의 한계 효용의 변화와
리스크가 없는 자산이 있잖아요. 리스크가 없는 자산보다도 수익률이 더 낮은 거야. 코베런스가 빠졌어. 분명히 리스크가 있는데 리스크가 있는 자산인데 수익률이 더 낮아. 그래서 사람들이 그 자산을 산다는 거지. 왜 그럴까요? 왜? 이게 코베런스가 빠졌던 부분은 왜 리스크가 있는데도 미래에 확실히 1달러를 주는 이게 1달러를 주는 자산의 가치가 90원이라고 하면 이 자산은 미래에 1달러를 확실히 줄지 안 줄지도 몰라. 그런데도 불구하고 90원보다 더 비싼 95원, 96원에 팔릴 수 있다는 거예요. 그렇죠? 리스크 프리미엄 은수니까 기대 수익률이 내는 현재 가격이 더 높아요. 아 이게 가능하지. 리스크가 있는데 왜 리스크가 없는 자산보다 오히려 더 비싼 거지? 오히려 왜 더 기대 수익률이 높아지지? 왜 그럴까? 그게 어떻게 가능해? 왜 가능한가? 왜 가능해? 리스크가 있는데 수익률이 더 낮아서 왜 상관이? 어떤 거요? 복권. 오케이. 복권 같은 경우는 복권은 예외예요. 그건 이제 비헤이비어럴 파이낸스 영역이고 복권을 상품으로서 느끼는 그 효용이 있으니까. 근데 그건 무시하고. 이건 효용하면 바꿔야 되고 그것도 틀린 건 아닌데 복권 말고 그냥 정상적인 자산. 그럼에도 불구하고 오히려 더 수익률이 낮다는 거지. 그게 언제 어떻게 가능한가? 그런 자산은 예가 있다. 왜 한계효용과 코베런스가 양수면 오히려 기대 수익률이 리스크 프리레이트가 더 낮은 건가? 왜 그럴까요? 그게 뭐냐면 이게 리스크 프리미엄은 상식적으로 양수가 돼야 될 것 같잖아. 리스크가 있으니까 수익률이 더 높아야겠지. 안 그러면 누가 사? 삼성전자의 기대 수익률이 국채보다 떨어진다. 국채보다 못하다. 그럼 우리가 그걸 왜 사냐는 거지. 그냥 국채 투자해요. 그냥 삼성전자에 투자하면 돈 잃을 수도 있는 거 아니야. 물론 더 벌 수도 있지만. 근데 우리는 리스크를 싫어하니까. 그러니까 삼성전자 같은 리스크에서 투자하면 삼성전자의 미래 기대 수익률은 적어도 국채보다 높아야 말이 되는 거지. 근데 만약에 삼성전자의 그 캐피탈 게인이 여러분의 한기효용과 파저티브 코릴레이션이 있으면 삼성전자의 기대 수익률은 리스크 프리레이트보다 더 낮을 수 있다는 거죠. 그게 질문이에요. 언제 왜 그럴까? 왜 한계효용의 코베리언다고 왜 중요한가? 이면하세 어떻게 생각해요? 왜 웃기만 하지? 나를 보고 자꾸 웃으니까 내가 수줍어지. 진짜 웃지만 말고 말을 해보라고 임명하고. 이게 사실 말이 되는 지극히 당연한 이야기예요. 왜냐? 자, 한계 효용이 클 때 돈을 많이 주고 한계 효용이 낮을 때 돈을 조금 준다는 거예요. 코리를 봐주니까. 한계 효용이 높을 때가 뭐냐면 사과로 말하면 가장 사과 하나를 먹었을 때 효용이 행복해지는 상태가 큰 상태에서 사과를 준다는 거지. 즉 사과를 제일 먹고 싶을 때 사과를 주는 거야. 또 사과를 먹기 싫을 때 사과를 덜 주는 거지. 한마디로 미래의 사과 크기가 어떻게 될지 몰라요. 클 수도 있고 작을 수도 있고. 미래의 사과 크기가 미래의 그 사과로부터 내가 느끼는 한계 효용과 같은 방향으로 움직이면 사과 가격이 엄청나게 그 사과의 진짜 리스크 프리에 에서가 더 기대수익이 있다. 내가 그냥 사과를 필요한 시점에 사과를 주고 그걸 덜 주니까. 나를 그만큼 더 똑같은 사과를 주더라도 훨씬 행복하게 해줄 수 있으니까 사실은 리스크 프리 에셋보다 유틸러스 입장에서는 더욱더 안전한 거예요. 오히려 더 안전한 거예요. 이런 상품이 현재 시장에 있어요. 보험의 보험 상품을 수익률 관점에서 생각해봐. 내가 자동차 보험을 가입했다. 내 차로 자동차 보험을 가입했다. 그러면 보험의 기대 수익률은 뭐야? 기대 수익률은 뭐냐면 현재 보험 금액의 가입 금액에 그다음에 미래에 사고 나면 돈 받잖아. 사고 날 확률 곱하기 보험금. 사고 안 날 확률 곱하기 0.
이러면 내 미래에 돈 받을 페이업이 되는 거야. 그 수익률이 양수일 것 같아요? 아니지. 양수면 보험회사 다 망하겠죠. 그렇지? 그럴 거 아니야. 그럼 보험회사 비즈니스, 그럼 보험회사 망하는 거 아니에요. 그러니까 내가 낸 것보다 받는 거의 기대치가 적어야 되는 거예요. 그게 보험회사의 기본적인 비즈니스인데. 그러니까 보험회사의 수익률은 기본적으로 리스크 프리보다 오히려 음수인 거지. 왜냐? 내가 제일 필요할 때, 그럼에도 불구하고 왜 우리가 보험을 갈 거냐? 내가 제일 필요할 때 돈을 주는 거야. 자동차가 박살나서 제일 슬퍼하고 있을 때 자동차를 보험금을 줘서 나를 위로를 해. 생명보험. 우리 가족이 제일 돈이 필요할 때 우리 가족한테 돈이 가는 거야. 예를 들어 내가 더 이상 돈을 벌 수 없는 수가 있어. 그러니까 내가 기꺼이 보험에 가입하는 거야. 기대 수익률이 없는 그런 겁니다. 근데 이제 대부분의 자산은 그렇지 않지. 대부분의 자산은 이게 컨섬션의 현재 컨섬션과 미래 컨섬션 현재 컨섬션 한기명과 미래 한기명이니까 사실은 대부분의 자산은 한국 경제가 성장해서 국민들이 더 잘 살게 되는데 한국들이 대부분 그렇잖아요. 안 그래요? 경기가 좋은데 주가가 올라가고 경기가 나쁜데 주가가 올라갑니다. 그러니까 사람들이 돈 벌고 경기가 호황이 되고 자산이 올라가고 네거티브 한계론과 대부분의 자산은 네거티브 코릴레이션. 그래서 대부분의 자산은 이게 음수예요. 이게 음수니까 음수 파지티브가 돼서 대부분의 자산은 에코티 프리미엄 파지티브가 돼요. 삼성전자의 기대 수익률이 왜 리스크 프리 레이트보다 높냐? 왜냐하면 국민들이 한국 경제가 좋을 때 삼성전자도 잘 나갈 가능성이 높기 때문에 그렇지 않을 때. 이건 굉장히 경제학적인 이야기입니다. 근데 이런 걸 이해해야 돼요. 질문. 말 되죠? 그 이야기입니다. 자, 그 다음에 내가 오늘 숙제는 숙제가 아니라 시험 문제는 카라 컨스턴트 렐러티브 리스크 어워이넌스. 그러니까 U 프라임 X가 X 마이너스 감마 생기는 걸 파워 유지해서 렐러티브 리스크 어워이넌스. 예, 그래서 자, 아까 보면 람다가 람다가 이렇게 생겼었죠. 그러니까 D 람다는 이거에 D 람다를 구하려면 우리가 이제 테일러 시리즈 한 것처럼 T로 미분해서 한 번 하고 C로 미분 한 번 하고 C로 두 번 하고 2분의 1 하면 되는 거죠. 테일러 시리즈 익스펜션으로 D 람다는 여기도 오타가 있습니다. T로 먼저 미분을 했으니까 마이너스 델타 E 마이너스 델타 T U 프라임 C DT가 되고 나 C로 미분하니까 2의 마이너스 델타 T U 2 프라임 C가 되고 이제 C로 두 번 미분해야지 이제 테일러 익스펜션 때문에 2분의 1 2의 람다 이제 원래 한 번 된 걸 두 번 하니까 세 번이 되는 거지. 세 번 DC 제곱이 되는 거다. 네. 그 다음에 기본적으로 U 프라임 X가 X의 마이너스 감마이기 때문에 이거를 공률 이걸 이제 수학적으로 공률이라고 합니다. 공률을 표시하면 감마가 된다. 그래서 이게 왜 공률이 그러니까 유틸리티 펑션이 얼마나 쉬워졌냐가 얼마나 리스크에 대해서 어버스한다는 걸 나타내는 거예요. 그 한마디로 공률, 곡선의 공률이 얼마나 리스크에 대해서 어버스한다는 건데 공률이 컨스턴트 수준에서 상당히 일정하잖아요. 그래서 컨스턴트 렐러티브 리스크 오전이라고 합니다. 그 다음에 이제 에타는 이것도 오타입니다. 두 번 하고 U 세 번 프라임한 걸 한 번 프라임한 거로 나눈 거고. 그래서 이거의 리턴 한 기형의 리턴 아까 이 부분 이제 이 부분을 써줘야 돼. 이 부분은 D 빅 람다 오버 람다는 이런 식으로 써줄 수가 있겠죠. 마이너스 데타 DT 이거는 마이너스입니다. 마이너스 감마 컨섬션의 증가율 플러스 2분의 1 에타 컨섬션의 두 번 증가율. 그렇죠. 그래서 리스크 프리미엄을 아까처럼 계산하고 먼저 리스크 프리 레이트 아까 보면 리스크 프리 레이트는 이렇게 생겼잖아요. 리스크 프리 레이트는 마이너스 이거의 기대치에 마이너스를 붙여준 게 리스크 프리미엄이니까 그대로 이런 식으로 쓰겠죠. 그래서 마이너스는 이건 플러스로 바뀌고 이것도 플러스로 바뀌고 이건 마이너스로 바뀌어서 이렇게 됩니다. 그래서 이걸 보면 리스크 프리 레이트는 뭐냐면 델타 DT 플러스 감마의 컨섬션의 기대 증가율 빼기 2분의 1분의 에타 곱제의 컨섬션의 발로틸러티가 되는 거죠. 그렇죠. 다시 한번 말해요. 컨티뉴어스 타임이기 때문에 스퀘어를 해버리면 DT 텀은 사라지고 스토캐스틱 텀만 남기 때문에
결국에 컨섬션의 위험, 컨섬션의 밸런스가 들어가 있어요. 이 부분이 굉장히 재밌습니다. 네, 아주 중요한데 네, 이게 굉장히 중요한데 자, 리스크 프리 레이트 델타가 증가하면서 델타가 클수록 크고 그 다음에 컨섬션 그로스 레이트 크면 클수록 크고 컨섬션의 밸런스가 크면 클수록 작다 라는 거죠. 그렇잖아요. 이것만 놓고 감마는 뭐해? 감마는 사람들이 리스크된 애터튜드라고 했는데 감마가 크면 클수록 이 턴 때문에 이게 올라가는데 이 에타는 감마 5 플러스 감마라서 또 이 부분이 커진지 이게 낮아져요. 그러니까 감마는 증가하면 이게 커질지 작아질지 우리가 잘 알 수는 없어요. 에타도 감마잖아. 감마 5 플러스 감마. 그 리스크 경제의 주체들의 리스크에 대한 태도가 보수적으로 됐다고 해서 리스크 릴레이션이 어떻게 됐다라고 단적으로 말하겠습니다. 그걸 떠나서 첫 번째 델타가 크면 클수록 리스크 릴레이션이 큰다. 과연 왜 그럴까? 델타가 이거거든. 이거 이 베타 이게 여기서 이 베타가 여기서 델타입니다. 미래 소득에 델타가 좀 크다는 거는 이게 좀 크다는 거니까 델타가 크다는 거는 미래 소득에 대한 디스카운트가 많이 된단 말이에요. 미래 소득에 대한 디스카운트를 우리가 많이 할수록 사람들이 미래 소득에 대한 디스카운트를 많이 할수록 경제의 균형 이자율은 올라간다. 과연 왜 그럴까? 어떻게 보면 너무 당연한 거예요. 과연 증명하면 어떻게 될까요? 왜 그럴까? 우리가 미래 소득에 대해서 디스카운트를 많이 할수록 왜 이자율이 올라갈까? 이거 뭐야? 이유가 있는 거야. 우리가 이거 아무것도 풀어서 할 이유 없는 거야. 아 여기 가고 싶어요. 관리 나한테 얘기했는데 거기서 잘 상담이 얼마 전에 한양대 선배님 카이스트 금융고 MBA 간 사람이 찾아왔더라고 나한테. 자기는 본격적으로 파이낸스 박사를 하고 있어서 카이스트 금융고 MBA 갔더니 내가 그게 너무 수준이 쉽고 막 나는 수학적 기본을 배우고 박사과정 할 만한 걸 배우고 싶은데 거기에 MBA처럼 쉬운 것만 가르치더라. 그래서 벌써 떠난 사람들이 여러분 어떻게 해야 되겠느냐. 왜 미래 안 알아보고 갔냐. 보이냐는 식으로. 그래서 몇 가지의 고민을 해주는데 그렇습니다. 무슨 어디까지 얘기했지? 아 맞다. 왜 델타가 커지면 리스크 프리를 높아져야 되나? 킬준 학도 어떻게 생각해요? 미래 소비에 대해서 우리가 가치를 안 주면 안 될수록 현재 소비에 비해서 미래 소비가 디스카운트를 많이 시킬수록 왜 경제 내 이자율이 올라가야 돼? 자 생각해봐. 예. 우리에게 만약 내일이 없다면 여러분은 저축을 하겠어요? 안 하지. 우리에게 내일이 없는 정도는 아니지만 내일 소비에 대해서 사람들이 관심이 있어가지고 저축을 하겠어 사람들이. 되도록이면 오늘 많이 쓰려고 할 거 아니야. 그런 사람들한테 저축을 하려면 어떻게 해야 돼? 예이자율을 올려줘야 저축을 할 거 아니에요. 이자율이 올라가야겠지. 두 번째, 자, 컨섬션이 그로스가 미래에 사람들이 그 소비를 많이 할 것 같다. 사과나무에서 더 큰 사과가 막 열릴 것 같다, 미래에. 그러면 왜 이자율이 올라가? 아니 저축을 많이 할 거면 오히려 이자율이 떨어져야지. 여기는 사람들이 이자율이 올라간다는 거 아니야 지금. 이자율이 올라가는 이게 올라가면 이자율이 올라간다니까. 이자율이 올라간다는 건 사실 저축을 안 한다는 거 아니야 오히려. 미래에 통하는 거. 이런 생각이 어차피 미래에 여러분 생각해봐. 여러분 지금 알바를 하고 있어. 알바를 하고 있다고. 알바를 하고 있는데 알바를 해서 한 달에 100만 원씩 벌고 있어. 근데 이게 갑자기 자금토를 받았어. 아주 멋진 회사에서 멋진 회사에서 여러분 취직이 됐어. 졸업하면 이제 1년에 1억 원씩 버는 거야. 연봉이.
쿨하지? 여러분 저축하겠어 지금? 알바비 100만 원 받는 거 저축할 것 같아요? 왜? 졸업하면 1억 원씩 받는데 왜 알바비 갖고 저축하고 그래? 오히려 카드 긁어야지. 1억 원 받으면 카드 값 갚으니까 미래 저축을 땡겨서 선제 소비를 오히려 늘리겠지. 땡겨야지 오히려 미래 소비를. 졸업하면 1억 원씩 받는 그거지. 미래에 더 큰 사고가 열리기 때문에 그거 많이 먹으면 되고 지금 내가 저축할 필요가 없는 거예요. 그러니까 이제 이거 반대로 미래 사고가 크니까 어떻게 될지 몰라. 변동성이. 그러면 이자율이 떨어진다는 거지. 당연하겠죠. 어떻게 될지 모르니까 저축 많이 해야 될까. 이자율이 떨어져야겠죠. 그런 이야기입니다. 리스크 어버전은 그래서 이게 약간 모호합니다. 상당히 모호해요. 이게 이 감마가 여기에도 들어가고 여기에 들어가는데 이 두 가지 경제적인 의미가 달라. 이게 내가 말하는 유틸리티 문제죠. 이건 여러분이 대학원 가서 아주 중요하게 배워줄 거지만 간단하게 말하면 미래에 이 부분이 곱해지는 거예요. 미래의 불확실성이 크면 클수록 리스크 어버전이 커지면 이거에 대해서 더 큰 불안감을 느껴서 저축을 많이 하는 이자율이 떨어져야겠지. 그래서 사람들이 리스크 어버스 하게 되면 리스크를 싫어하게 되면 저축을 더 많이 해야 될 거 아니에요. 그래서 이자율이 떨어져야 될 것 같기도 한데 근데 이걸 보면 이자율이 올라간단 말이에요. 이건 왜 그러냐면 이 감마는 리스크 어버전에 비해 함수 특성상 1 오버 감마가 현재 소비와 미래 소비 간의 대체세를 관계를 뜻하는 거거든요. 그래서 이 감마가 크다는 건 현재 소비와 미래 소비 간의 대체 소비가 약하다는 겁니다. 현재 소비와 미래 소비가 대체 소비가 약하다는 건 현재 소비 따로 미래 소비 따로예요. 각자 하고 싶은 만큼 별도로 움직여서 그러니까 한마디로 감마가 크면요. 네, 감마가 크면 감마가 이게 많이 작다 그러면 이게 작다 그러면 무슨 말이냐면 이게 작다 그러면 대체성이 굉장히 큰 거예요. 현재 소비와 미래 소비가. 그럼 현재 소비와 미래 소비 많이 커피와 녹차라는 거예요. 그래서 커피 가격이 올라가면 우리는 녹차 먹으면 돼. 녹차 가격이 올라가면 커피 마시면 돼요. 그렇기 때문에 현재 소비, 미래 소비에 대해서 사람들이 감마가 작으면 대체성이 굉장히 크기 때문에 이자율이 살짝만 올라가도 현재 소비, 미래 소비를 사람들이 확 움직인다는 거예요. 그렇잖아요. 커피와 아메리카노와 에스프레소는 완전 대체적 관계예요. 그래서 에스프레소 먹다가 에스프레소 가격이 조금만 올라가도 다 아메리카노로 들어갈 거예요. 아메리카노 가격이 조금만 내려가도 다 에스프레소로 가고 둘 사이의 대체 관계가 무지무지하게 큰 거예요. 그래서 감마가 작다는 건 둘 사이의 대체 관계가 엄청 큰 거니까 살짝만 이자율이 보태도 확 움직이니까 이자율이 높을 필요가 없어요. 그에 비해서 감마가 크면 이건 마치 대체적 관계가 작은 게 뭐가 있지? 커피와 어쨌든 별 관계가 없는 거예요. 그러니까 하나 가격이 올라간다고 다른 게 반응을 별로 안 해요. 그래서 반응을 많이 하려면 이자율을 굉장히 많이 그래야만 겨우 미래에서 움직입니다. 그래서 이 감마가 사실 두 가지 의미가 있기 때문에 이 의미가 다른 거예요. 그것 때문에 이제 굉장히 중요한 경제학의 퍼즐이 발생한대. 다음 학기에 살짝 배울 거고 물론 다음 학기 대학원에서도 배우고 다음 학기에 제 컴퓨터 파이낸스에 대해서 이 부분에 대해서 진지하게 해볼 거예요. 어쨌든 이건 이렇게 치고 그다음에 우리가 이제 리스크 프리미엄도 아까 계산했는데 리스크 프리미엄도 결국 풀면 이런 식으로 표시가 됩니다. 그래서 이렇게 돼 있었잖아요. 이걸 이렇게 곱해서 그러니까 얘와 아까 p를 곱해서 음수를 하면 결국 얘만 남겠지 사실은. 그래서 감마 곱하기 이렇게 됩니다. 이건 결국 뭐냐면 리스크 프리미엄은 아까랑 비슷해요. 리스크 프리미엄 첫째 리스크 프리미엄은 사람들이 리스크에 대한 애터티드가 커져서 리스크를 싫어하면 싫어할수록 감마가 클수록 곡선의 곡률이 커지는 거잖아요. 사람들이 리스크를 싫어하면 싫어할수록 리스크 프리미엄이 커진다. 사람들이 미래에 대해서 불확실성이 커지고 미래에 대해서 불안감을 싫어할수록 삼성전자 주가는 더욱더 떨어질 거지. 다른 말로 하면 삼성전자 주가가 떨어지니까 미래 기대수익이 높아져요. 너무나 당연하죠. 왜냐 사람들이 리스크를 진짜로 싫어하기 때문에 리스크 테이킹을 해서 그만큼 프리미엄을 줘야 되는 거죠. 두 번째, 컨섬션과 자산 수익률의 공분산이
크면 클수록 코베리언스가 크면 클수록 리스크 프리미엄이 커진다. 아까랑 그거랑 똑같죠. 네. 사과 많이 먹을 수 있을 때 사과나무가 커지면 그죠? 사과나무에서 사과가 많이 열릴 수도 있고 조금 열릴 수도 있죠. 리스크가 있어. 근데 다음 기회에 뭔가 좀 이상하다. 네. 어쨌든 그런 자산의 가치가 있는데 다음 기회에 사과가 얼마나 많이 사과가 정작 많이 나올 때 사과를 많이 주는 건 필요가 없다는 거지. 그래서 공분간이 파져질수록 리스크 프리미엄이 커지는 거예요. 그런 리스크는 커져야 돼. 사과나무에 사과가 많이 열려서 우리가 많이 먹을 수 있을 때 많이 주고 조금 먹을 때 조금 주고 그렇다는 거 아니에요 지금 이게. 공분간 파져질수라고 하는 그런 리스크라면 우리가 프리미엄이 필요하다는 거지. 우리가 많이 먹을 수 있을 때 조금 주고 조금 먹을 수 있을 때 많이 주면 이건 네거티브잖아. 이때는 리스크가 음수가 되겠지. 아까랑 똑같은 거지. 우리가 조금밖에 못 먹는 상황에서 한계 요인이 굉장히 클 거 아니에요. 내가 컨섬션의 그로스와 자산의 수익률 간의 코릴레이션이 암수라는 것은 결국 한계 요인과 이거의 관계가 음수라는 거예요. 한계 요인은 체감하니까. 그래서 이게 리스크. 이건 이제 그러니까 우리 파이낸스에서 말하는 펀더멘탈한 리스크, 자산의 리스크는 결국 파이낸스에 말하는 자산 리스크 코릴레이션이고 우리가 코퍼레이트 파이낸스는 베타라고 했고요. 이 베타가 뭐냐면 바로 시스테매틱 리스크와 코베리언스잖아. 그 베타는 캐피탈 에셋 프라이스인 거. 근데 그 시스테매틱 리스크가 뭔지 우리는 정확히 말하지 않았어요. 그냥 마켓 프리미엄이라고 해요. 좀 더 궁극적으로 경제학적으로 말하면 바로 그런 시스테매틱 리스크 코베리언스가 바로 사람이 소비할 수 있는 사람의 컨섬션과의 코릴레이션. 컨섬션 그룹과의 코릴레이션. 우리가 많이 먹을 때 많이 주고 조금 먹을 때 조금 주는 거. 그 코릴레이션이 커질수록 그 위험은 리스크가 더욱더 크다라고 해요. 그게 궁극적인 리스크입니다. 자산에. 여기까지 이해가 가나요? 그게 중요한 겁니다. 그래서 파이낸스에서 리스크 하면 베리언스가 리스크 아니에요. 코베리언스가 리스크인 거예요. 항상. 항상 그렇죠. 이게 코베리언스. 아까 한계 효용과의 코베리언스. 궁극적으로 제일 중요한 한계 효용과의 코베리언스. 모든 자산에 리스크가 있다, 없다라고 할 때 리스크란 무엇인가? 경제 주체의 한계 효용과 코베리언스다. 라고 하면 그 100점짜리 답이 되는 거예요. 리스크가 뭐냐라고. 파이낸셜 에셋 리스크가 뭐냐? 100점짜리 답은 그 자산의 수익률과 경제 주체의 한계 요인 간의 코베리언스입니다. 완벽한다. 코베리언스가 파져주면 리스크 프리미엄 음수가 되는 거고요. 코베리언스가 음수면 리스크 프리미엄 양수가 되는 겁니다. 한계 효용이 체감한다면 그건 바로 경제 내의 컨섬션의 그로스, 경제 그로스와 파져주는 코릴레이션에서 리스크 프리미엄 양수로 네거티브 코릴레이션 음수가 되는 겁니다. 이게 100점짜리다. 근데 이렇게 대답하는 사람 별로 없을 거야. 왜냐? 모르니까. 모를 거야. 여의도에 가봐도 리스크하지만 동양 리스크를 이런 식으로 얘기하는 사람은 몇 명 없어. 어쨌든 이건 이제 코베리언스니까 코릴레이션 아까 이 리스크 작성이 감마 시그마 3 시그마 p 코릴레이션 CP가 되고요. 근데 코릴레이션 CP는 항상 이거보다 작거나 같으니까 이렇게 식이 됩니다. 그래서 일종의 리스크 프리미엄 샤프 레이쇼 분모가 포트폴리오의 자산의 수익률의 필요편차고 분자가 리스크 프리미엄 이걸 우리 샤프 레이쇼라고 합니다. 경제 내 자산의 샤프 레이쇼는 반드시 사람들의 리스크 액티비티가 컨섬션 밸런스보다 작거나 같아요. 이 조건이 반드시 있습니다. 그런데 실제로 안타깝게도 데이터에선 이게 성립하지 않아. 실제 경제 데이터를 보면 이건 실험을 통해서 간만에 추정을 할 수가 있거든요. 근데 실제 데이터에서 이게 성립하지 않고 이게 파이낸스에서 퍼즐했던 이 에쿼티 리스크 프리미엄이라고 퍼즐이라고 불리는 경제학과 파이낸스의 중요한 퍼즐 중에 하나입니다. 왜 이렇게 돼야 되는데 왜 이렇게 이 바운더리 안에 있어야 되는데 왜 이렇지 않나? 네, 굉장히 중요한 문제 중에 하나입니다.
밑부분도 중요한데 밑부분 그냥 안 해도 될 것 같아요. 그래서 제 생각에 이번 학기는 이 정도로 끝내고 이 밑부분 한번 읽어보세요. 굉장히 재밌는데요. 이 밑부분은 다음 학기 컴퓨터 파이낸스 수업에 여러분이 관심 있는 거 같아요. 아무튼 이번 학기에 저는 항상 여러분한테 내 수업은 중학교 수준의 수학만 알아도 된다. 중학교 수준의 수학만 알아도 된다. 그 말은 변함이 없어요. 사실입니다. 그럼에도 불구하고 여러분이 제 수업을 이해하는데 고등학교 수준의 수학만 이해한다고 해서 제 수업이 쉽지는 않았을 거라고 생각해요. 왜냐하면 그 전에 백승혜 박사님한테 이야기했지만 제가 수업 시간에 다룬 내용은 굉장히 상당히 너무 깊은 펀더멘탈한 부분까지 들어가기 때문에 깊이로 따지면 MBA 수업보다는 훨씬 깊이가 깊어서 저도 듀크에서 현재 듀크에서 박사학위 받았고 듀크의 데리바티브 MBA 데리바티브 클래스 때 제가 TA였거든요. 그래서 MBA 데리바티브 클래스 들어가서 맨날 수업에 들어가지고 출석 체크하고 내가 학부 시험 되면 기회입니다. 그 수업보다 듀크 MBA는 여러분이 아시는 탑10 MBA입니다. 그 탑10 MBA 데리바티브 수업보다 이 수업이 훨씬 더 수준이 높다. 그래서 쉬웠진 않았을 거라고. 근데 그건 차이는 있어요. 그 대신 이제 듀크 MBA는 그 수업을 보면 이만큼 코스펙이 이렇습니다. 프리타고에. 그래서 배우는 건 이것보다 훨씬 많아요. 네. 근데 저는 그 중에 몇 개를 선택해서 그보다 훨씬 깊게. 그 이유가 뭐냐면 이것만 알면 이제 여러분 앞으로 셀프 스터디가 가능합니다. 아무리 많이 배워도 그 이상 여러분이 그거에 해서 더 나아갈 수 없어요. 그것만으로 끝나는 거잖아. 게다가 기억이 사라지면서 점점 그 배운 양도 줄어들고 지식도 줄어들고. 하지만 여러분 제 수업 시간에 여러분은 굉장히 펀더멘탈한 걸 배우기 때문에 이제 헐치긴 뭐 셀프 스터디 혼자서 보는 게 가능하다는 거예요. 네. 사회에 나가서 새로운 지식을 얻고 할 때 오늘 여러분이 제 수업 시간에 배운 펀더멘탈한 걸 결합하면 여러분의 지식은 급격히 확장할 수 있어요. 그래서 저는 이런 수업 방식을 좋아해요. 그게 보기 때문에 여러분 셀프 스터디 할 수 있고 그래서 어차피 혼자서 셀프 스터디 할 수 있는 과목을 수업을 듣는 건 의미가 없더라고요. 그래서 여러분 굉장히 많은 양을 배웠고 제 수업 시간에 배운 걸 충분히 이야기하면 어디 가서 박사학원 먹어도 상관없어요. 어떤 금융공학자나 파이낸스 전문가들을 만나도 충분히 대응이 가능하다. 그렇게 자신 있게 말합니다. 네. 설령 모르는 말이 나오면 여러분들이 기초가 있기 때문에 용어만 모를 뿐이고 가서 책자고 나면 순식간에 이해해요. 충분히 여기 대응이 가능합니다. 아무튼 한 학기 동안 수고 많았고 제 수업 따라오느라고 뭐 수고도 많고 뭐 그랬을 텐데 어쨌든 기말고사 잘 보시고 여름방학 잘 보내기 바랍니다. 마지막으로 질문할 거 있나요? 네. 아 리스크. 네, 리스크는 코베리언스다. 뭐와의 코베리언스다. 바로 이걸 다시 생각하면 돼요. 리스크라는 건 뭐냐면 리스크는 코베리언스다. 분산이 아니라 코베리언스예요. 코베리언스는 뭐와의 코베리언스잖아. 뭐와의 코베리언스는 경제 주체의 한계 효용과의 코베리언스라는 거예요. 한계 효용과의 코베리언스가 높으면 높을수록 리스크가 낮은 거고 낮으면 낮을수록 리스크가 높은 거예요. 한계 효용과의 코베리언스가 높다는 거는 내가 가장 효용을 많이 주고 필요할 때 돈을 준다는 거예요. 얘는 단순히 리스크가 그러니까 이런 틀린 말이에요. 리스크가 제일 없는 자산은 뭐냐? 리스크 프리 에셋이다. 그건 틀린 말이에요. 리스크가 가장 적은 자산은 이걸로 봤을 때 리스크 프리 에셋보다 더 많은 프리미엄. 경제 주체 입장에서 가장 리스크가 낮은 합성은 코베리언스가 내 한계형과 코베리언스가 하드팅의 상품. 이 가장 하드팅과 큰 것은 리스크가 없는 거예요. 그 무한히 리스크가 없을 수가 있어요. 리스크 프리 에셋보다 리스크가 더 없을 수 있어요. 이 식으로 이야기하면 결국 한계효용 체감의 법칙이기 때문에 그리고 한계효용과의 코베런스가 파지티브란 말은 파지티브일수록 리스크가 없다는 말은 결국 미래의 컨섬션 흐름과 내 미래의 소득 흐름이나 컨섬션 흐름과 코릴레이션이 네거티브면 네거티브일수록 리스크가 없다. 내가 제일 돈이 없을 때 돈이 생기고 제일 돈이 많을 때 돈이 없을 때 말하는 경제 주체 수준에서가 그런 에셋일수록 리스크가 없다.
코베런스가 리스크니까 코베런스가 0인 걸 우리가 리스크 프리에 그죠. 근데 코베런스는 굉장히 클 수도 있고 낮을 수도 있고 0보다 더 작은 숫자일 때 그죠? 이게 0보다 더 작은 숫자일 때 리스크는 우리는 더 없어요. 리스크 프리 레이트보다 리스크 프리 레이트보다 사실 안전한 상황이거든요. 보험 다시 한번 말해요. 보험은 굉장히 안전하고 보험은 보험금을 받는 수령하는 거에 대한 리스크가 있지만 경제 우리 입장에서 우리를 더 안전해가지고 굉장히 더 어떤 의미에서 안전한 상황이에요. 그 말입니다. 그리고 리스크는 코베런스다. 뭐와의 코베런스냐? 한계교역만의 코베런스다. 그래서 그게 낮을수록 리스크가 큰 거다. 이런 100점짜리 자료예요. 자, 또 거기 이미연 학생 질문 있나? 질문 있어요? 아까부터 제가 컴퓨터에서 뭘 그렇게 재밌는 걸 보고 있길래 자꾸 그 랩탑을 보고 막 즐거워해. 뭐 재밌는 동영상이라도 있나? 하나씩만 쓰고 많았고 방학 잘 보내세요.